Dear friends, Namaste. In our last episode, we have traveled the Kavya Prakriya after Marga Kavitvam, Desi Kavitvam, and Vastu Kavitvam, how they have embedded the best things from them and introduced Kavya Prakriya. In our present episode, we are doing that more refined, that Kavyam has become into a Prabandhamu. That Prabandhamu has certain limitations, certain characteristics, and it has its own rules and regulations, and it is the best performance of Telugu literature, what I feel. And there are great scholars, Alankarikas, and they have set certain rules. Before knowing those rules, let us know from where we have taken this Prabandha Prakriya. In Sanskrit language, there was a great scholar named Dandi Acharya. Acharya is a scholar, is a guru, and he has set in Sanskrit language certain rules. He has divided that what work we are going to do. He has, as we are having head, tail, and everything, he has divided certain parts and named them as sargas, and he assembled all the sargas in a proper way and he named it as Sargabandham. So all different chapters are assembled properly, and they name, and those what they have done is perfect. So they have fit so nicely in that positions and made that prakriya very beautiful and very long lasting also. Then these Telugu Alankarikas, they loved this system of what this Sargabandham, and they wanted to follow that. But they have changed the names of that Sarga into Aswasam and Sargabandham into Prabandham. As you know, Bandham is a just strong bonding between some things or among some things. And in these 5 to 6 chapters are there. In Sanskrit they have named it as Sargas, but our Telugu Alankarikas named it as Aswasa. And when they called it as Sargabandham, our Telugu people, Telugu scholars called it as Prabandham. Pra means perfectly done. So, then when they kept all these things in proper place and they fixed it so properly, they made a good bonding between them, among them, so that they won't move from their place and all will be amicable and complement each other or one another. And as a result, that work will be most wonderful, most appreciated, most long lasting, and so many also followed the same system as Telugu scholars adopted that Sargabandha system and named it as Prabandham, and they followed the rules and regulations what that Dandi Acharya laid for that. And these people, without any question, without any second thought, as it is they have adopted, but they changed the names Sarga into Aswasam and Sargabandha into Prabandham. So, before knowing that, when we want to know the time when it was in existence, when it was as a seed, when it was as a sprout, when it was as a small leaf, when it was so greenery, when it has become a greenery, a big tree or a big torana, which is the indication of welfare or mangalam. During Nannaya's period, it was as a seed, but Tikkana did not follow all these things. Even though Nannaya told this as Samhita, there were all characteristics of Prabandham, but it was not notified by him or others. Then Errana, he was called as Prabandha Parameswara, and he is having the title of that, and he made a Prabandham
with all these rules and regulations and characteristics and all these appreciations, adaptabilities. And Harivamsami has written, and after that Nachana Somana, he also did so much of hard work, he paid so much of attention. Then all these sprouts started becoming small leaves, green leaves. Then Srinatha, in our last episode we have discussed, he is the Kavya Yuga Karta, and he made different types of, he is so versatile, so he made so many different varieties of kavyas, and he started writing prabandha also. So all these people will say that he is a bridge between kavya prakriya and prabandha prakriya. When he all chefs started literature, then in royal period, Vijayanagara Samrajyam, all these chefs became big trees, banyan trees, and established themselves permanently and brought reputation. Not only that, they were all diamonds in our Telugu Talli crown. నమస్తే. ఈనాటి మన ఎపిసోడులో మనము ఇప్పటి వరకు మార్గ కవిత్వము, దేశీ కవిత్వము, వస్తు కవిత్వము అని 3 కవిత్వ విధానాలను గురించి చర్చించుకున్నాము. ఈ మూడిటి కలగలుపుగా మేలు కలయికగా వచ్చిన కావ్య ప్రక్రియ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాము. అదేవిధంగా కావ్య యుగముగా కూడా తెలుగు సాహితీ కీర్తింపబడుతుంది అని కూడా మాట్లాడుకున్నాము. ఏ విధంగా కావ్య యుగంగా కావ్యముగా తెలుగు సాహిత్యం రకరకాలుగా విస్తరించిందో, తన పరిమళాలను వెదజల్లిందో, అదేవిధంగా ఇంకొంత మెరుగులు దిద్దుకొని ఇంకొంచెం పరిమళములను పోస్తూ ఇంకాస్త ప్రభావితం చేస్తూ మరింత ప్రకాశిస్తూ మరింత పదగుంఫనములు చేస్తూ, ఇది అని ఏం చెప్తామండి, అత్యంత మాధురి మహిమతో, అల్లసాని వారి అల్లిక జిగిబిగలతో ఈ ప్రబంధ ప్రక్రియ మన తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రముఖమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. అది ఒక కవి కాదు, 2 కవులు కాదు, ఈ అష్టదిగ్గజాలే కాదు, అంతకుముందు ఉన్న కవులు కూడా ప్రబంధ ప్రక్రియని వాళ్ళు చేసినప్పటికీ కూడా దాని ఉన్న లక్షణాలని ఏర్పరచకపోవటం వలన దానిని వాళ్ళు కావ్యంగా కొందరు భావించారు, కొందరు మహాకావ్యంగా భావించారు, మరికొందరు ప్రౌఢ ప్రబంధంగా కూడా భావించారు. నన్నెచోటుడు తన కుమార సంభవం రాసినప్పుడు అది చాలా బాగుంది. ఎవరైనా అంతే కదండి, ఏ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అది చాలా బాగుంటుంది. కానీ దానికంటే ఉత్తమమైనది ఉన్నది, దానికంటే మెరుగుపరుచుకోగలము అన్న విషయం మనం గమనించినప్పుడే ఇంకొక మెట్టు మనం పైకి ఎక్కగలుగుతాము. అదేవిధంగా కావ్య ప్రక్రియ చాలా కమనీయంగా ఉంది, అద్భుతంగా ఉంది. రకరకాల రసాలు ఉన్నాయి, నాయకులు ఉన్నారు, అందులో రీతి ఉంది, శయ్య ఉంది, శైలి ఉంది, వృత్తం ఉంది, అలంకారం ఉంది, వర్ణన ఉంది అన్నీ అనుకున్నప్పటికీ కూడా అంతకు మించిన హంగులతో ప్రబంధ ప్రక్రియ తెలుగు జాతికి వరంగా లభించింది. అసలు ఎక్కడిది ప్రబంధ ప్రక్రియ, ఎవరు దానిని మనకు అందించారు అనే సందేహం అందరికీ వస్తుంది. సంస్కృత భాషలో ఆచార్య దండి అనే మహానుభావుడు ఏం చేశారంటే, ఆ గ్రంథాలన్నిటికీ ఒక నిర్దిష్ట సూత్రాలు పెట్టి, ఈ గ్రంథంలో ఇవన్నీ ఉండాలి, ఈ గ్రంథం ఇలా ఉండకూడదు, ఇది ఈ భాగము, ఇది ఈ భాగము, ఇది ఈ భాగము, ఇది తొలి భాగము, ఇది మలి భాగము, ఇది చివరి భాగము అంటూ భాగాలుగా వాటిని విభజించి వాటికి సర్గ అని పేరు కూడా పెట్టారు. అంతేకాకుండా కనీసం 5 సర్గలు ఉండాలి, 1, 2 కాదు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఉండొచ్చు అని ఇంకో నియమాన్ని కూడా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. ఈ 5 సర్గల్లో ఉండే విశేషాలని వాళ్ళు చక్కగా ఒక చోట చేర్చి క్రోడీకరించి దానిని గట్టిగా అటు ఇటు కదలకుండా చెల్లాచెదరు కాకుండా చతురతతో దానిని కట్టివేశారు, ఆ బంధాన్ని గట్టిగా కట్టివేశారు.
ఆ బంధంలో ఉండే ప్రతి అంశము, ప్రతి సర్గ, మనం తెలుగులో దానిని ఆశ్వాసము అని అంటున్నాము. ప్రతి సర్గ కూడా ఏ విధంగా ఏ స్థానంలో ఔచిత్యంగా ఉంటుంది, వాళ్ళు చెప్పిన యొక్క నియమాలని పాటిస్తోంది, ఏ విధంగా ఒక సర్గ మరొక సర్గకి తోడు నీడుగా ఉండి ఆ కావ్య శోభ, ఆ ప్రబంధ శోభని మరింత సుగంధభరితం చేస్తోంది అనే విషయాలని మనం గమనించుకుందాము. దానికి ముందు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వాక్యాలు ఏంటి, ఆ ఫ్లో చార్ట్ ఏంటి, ఈ ఫ్లో చార్ట్కి అక్కడ ఉన్న వాక్యాలకి సంబంధం ఉందా అనే విషయాన్ని కూడా పరిశీలిద్దాం. ఆ ప్రబంధ ప్రక్రియ అనేది చాలా విశాలమైనది. దాని గురించి మనము సునిశితంగా సవివరంగా చర్చించుకోవాలంటే ఒక వీడియో మనకి సరిపోదు. కాబట్టి అవగాహన సౌలభ్యము కోసము మనము కొన్ని విభాగాలుగా ఆ ప్రబంధ ప్రక్రియనే తీసుకుని దానిలో ఉండేదాన్ని క్లుప్తీకరిస్తూ సూక్ష్మముగా ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేదే చెప్తున్నాం. కానీ దీనికి దోహదపడిన కవులు ఎవరు, దాన్ని విమర్శించిన పండితులు ఎవరు, ఎవరి తర్వాత ఎవరి అది వచ్చింది, ఎవరిని అనుకరించారు, ఎవరి మెచ్చుకున్నారు, ఆ విషయాలన్నీ కూడా మన రాబోయే ఎపిసోడ్లలో మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇప్పుడు మాత్రం ఒక్కసారి అసలు ఏమిటి ఆ పాయింట్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాక్యాలు ఏమిటి, ఈ వాక్యాలకి ఈ పాయింట్స్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా, దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం రండి. ఇక్కడ మనం ముందు ఈ ఫ్లో చార్ట్ని కనుక చూస్తే సర్గబంధం అనే ఒక అమూల్య రత్నాన్ని ఆచార్య దండి అనే ఆయన సంస్కృత భాషలో మనకు అందించారు. సర్గబంధం అనే అమృత గుళికను సంస్కృత భాషలో ఆచార్య దండి అందించారు. దాని యొక్క సొబగులు మెలుగులు, దాని యొక్క అందచందాలని చూసి హొయలు అన్నీ చూసిన తర్వాత మన తెలుగు అలంకారికులకి చాలా నచ్చింది ఆ విషయం, ఆ సిద్ధాంతం, ఆ ప్రణాళిక, ఆ పొందిక, ఆ పద్ధతి. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు, మనం కూడా దీన్ని మన భాషలో ప్రవేశపెడదాము. కానీ వాళ్ళు సంస్కృత భాషలో దండి గారు, ఆచార్య దండి ఏ నియమాలని దానికి నిర్దేశించారో, ఏ హద్దులని పెట్టారో మనము కూడా హద్దులను దాటవద్దు అని నిర్ణయించుకుని సర్గలు అనే పదానికి వీళ్ళు ఆశ్వాసములు అని పెట్టుకున్నారు. సర్గ బంధము అనే పదాన్ని అలాగే ఉంచి సర్గ బదులు ప్రా అంటే ప్రఖ్యాతమైన, ప్రముఖమైన, ప్రశిష్టమైన, ప్రకృష్టమైన, ప్రధానమైన, పరిమళభరితమైన, పరిపూర్ణమైన, ఇన్ని విధాలుగా మనకి అర్థాన్ని తెలియజేసే ఆ ప్రా అనే ప్రత్యయాన్ని, ప్రా అనే అక్షరాన్ని, ప్రా అనే ద్విత్వాక్షరాన్ని ఆ బంధము అనే ముందర జోడించి ఆ పదానికి, ఆ కావ్యానికి, ఆ కొత్త సాహితీ ప్రక్రియకి మరింత తడుకులు వెలుగులు అందించారు. అదే ఏమిటో చూద్దాము రండి. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సర్గబంధం అనేది సంస్కృత భాష కావ్యము. దండి మహాశయుడు దాన్ని అందించారు. అది ఈ ప్రబంధము అనే దానికి నాంది పలికింది. నాంది అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్. దానిని చూసి ఆ విధి విధానాలు బాగా నచ్చిన తెలుగు అలంకారికులు అవే లక్షణాలని వీళ్ళు కూడా స్వీకరిస్తూ చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తూ సర్గ అనే పదమునకు బదులు విభజనము, వర్గములు,
దానికి బదులు వీళ్ళు ఆశ్వాసము అనే పదాన్ని, బంధము సర్గబంధము అనేదాన్ని వీళ్ళు విభజన బంధము అని చెప్పకుండా ప్రబంధము అనే పేరును కూడా పెట్టారు. స్థానము ప్రస్థానము అన్నప్పుడు ఆ స్థానము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని మనకి చెబుతూ ఉంటుంది. ఆ అనేది ఎప్పుడూ కూడా శాంతము ప్రశాంతము, మిక్కిలి శాంతం. ఆ విధంగా ఉన్న పదానికి, ఉన్న విశేషణానికి తను వచ్చేసి ఉన్న క్రియాపదానికి అనేది వచ్చి ముందు చేరి, మనం ముందు అనుకున్నాం కదండి, ఉపసర్గ వచ్చి చేరుతుంది పదానికి ముందర అని. ఆ ఉపసర్గగా వచ్చి చేరి ఆ బంధనము యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఆ బంధము యొక్క ఐకమత్యాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది. అంటే నేటివిటీ అని చాలామంది అంటూ ఉంటారు. అంటే మనకి సంబంధించిన సాంప్రదాయాలు, మనకి సంబంధించిన పద్ధతులు, మనము వాడే పదముల ప్రయోగాలు అన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని అలంకారికులు సర్గబంధం అనే పదమునకు బదులుగా అవే నియమాలను వీళ్ళు పాటిస్తున్నప్పటికీ, ఆ లక్షణాలనే గౌరవిస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రబంధము అని దానికి నామకరణం చేశారు. అసలు ఈ ప్రబంధం అంటే ఏమిటి అనే ఒక సందేహం మనకి రావచ్చు. ప్రబంధము అంటే అలంకారికులు మళ్ళీ కొన్ని సూత్రాలని, కొన్ని గొప్ప విశేషాలని ఒకటే వాక్యంతో, అల్పాక్షరం అనల్పార్థం అనేది పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది. మన తెలుగు భాష యొక్క గొప్పదనము ఏమిటి అంటే తక్కువ అక్షరాలని ఉపయోగిస్తూ, చిన్న వాక్యాన్ని ఉపయోగిస్తూ అందులో పెద్ద అర్థాన్ని, అంతరార్థాన్ని తెలియజేయటం అనేది తెలుగు భాషకి ఉన్న జానతనము. కాబట్టి వాళ్ళు చిన్న వాక్యాల్లో వాటి గురించి ఏమిటో మనకి తెలియజేశారు. ప్రబంధము అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్న కనుక మనం వేసుకుంటే, ప్రబధ్యతే ఇది ప్రబంధ, ప్రబధ్యతే బధ్యతే బంధించగలిగేది. ఏ విధంగా బంధించగలిగేది? మామూలుగా బంధించగలిగేదా, లేకపోతే ఊడిపోయే విధంగా బంధించగలిగేదా, లేకపోతే గట్టిగా ఒకదానికి ఒకటి చేరువుగా ఉండి వాటి స్థానాల్లోనే ఉండి వాటి యొక్క గొప్పదనాన్ని మనకు అందించగలిగేదా అనేది చూస్తే, ప్రబధ్యతే అంటే చాలా పటిష్టంగా బంధించగలిగే చతురత కలది ప్రబంధము. చతురత కలవాడు ఎవరు అయితే దీన్ని బంధిస్తున్నారో, వివిధమైన భాగాలని తీసుకుని వచ్చి వాటిని సరిగ్గా అమర్చి అటు ఇటు కదలకుండా బంధిస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రబంధ కవి. ఏ సమయంలో, ఏ కాలంలో, ఏ రాజుల పాలనలో వాళ్ళు బంధిస్తున్నారో అది ప్రబంధ యుగము. కాలానికి సంబంధిస్తే అది ప్రబంధ యుగము, పనికి సంబంధిస్తే అది ప్రబంధ పటిష్టత గల చేయగల నేర్పరితనము. వ్యక్తి కర్తకి కనుక మనం దాన్ని అనుకూలంగా చూసుకుంటే ప్రబంధ కవి. అదే కాకుండా ఆ ప్రబంధానికి ఇంకా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే, ప్రబధ్యతే బంధించడమే కాదు, వేటిని బంధిస్తుంది? ప్రకృష్ట పదబంధనం చేస్తుంది. ఏదో ఆ చిన్న ఆ పిల్లల్ని తీసుకురండిరా, వాళ్ళందరినీ ఒకచోట కూర్చోబెట్టండి అంటే అది చాలా ఈజీ, మనకి సహజం, సులభంగా కన్నెర చేస్తాం, వాళ్ళని తీసుకొస్తాం, కూర్చోబెడతాం. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. అందరూ కూడా మేధావులు, ధీటుగా, అసలు ఎవరూ లేరు, సాటి ఎవరూ లేరు. అలాంటి పదాలు ప్రకృష్ట పదాలు. ఆ ప్రకృష్ట పదాలని తీసుకువచ్చి చాలా పటిష్టంగా, మేమెందుకుంటాం అనే అంత శక్తి సామర్థ్యాలున్న పదాలని తీసుకువచ్చి తాను బంధించగలిగే శక్తి ప్రబంధము.
మామూలుగా పటిష్టంగా బంధిస్తోంది, బాగుంది, వీటిని బంధిస్తోంది అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ప్రకృష్ట పదాలని బంధించగలిగే శక్తి ఉన్నది ప్రబంధము. ఇదే కాకుండా ఆసీన్నమ శ్రేయ వస్తు నిర్దేశము కలది. అందులో ఆ పదాలే కాకుండా అవన్నీ ఒక చోటికి తెచ్చినప్పుడు అందులో 4 లక్షణాలని ముఖ్యంగా మనకి చెప్తున్నారు. చాలా లక్షణాలు ఉన్నాయి. మనం ముందు ఎపిసోడ్స్లో వాటన్నిటి గురించి ముచ్చటించుకుందాం. ముఖ్యంగా అసలు ప్రబంధం అంటే ఏంటి, అది ఎవరి ద్వారా మనకి సంక్రమించింది, దాని యొక్క విశేషాలు ఏమిటి, దాని యొక్క లాభాలు ఏమిటి, దాని యొక్క స్వభావం ఏమిటి, దాని యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అనే విషయాలని ముందు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇప్పుడైతే ప్రబంధము ఆశీర్వచనం ఉండాలట, నమస్కార ప్రక్రియ ఉండాలట, శ్రేయస్సు కూడా ఉండాలట, అలంకారాలు కూడా ఉండాలట. ఈ 4 కాకుండా వస్తు నిర్దేశము కూడా ఉండాలి. మన వస్తు అంటే ముందు నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. ఇతివృత్తాన్ని వస్తు అంటారు, వర్ణలను కలిపి ఉన్న వస్తు కవిత్వము అని. ఇక్కడ కూడా ఇతివృత్తము చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. అవి పురాణాల నుంచి కానీ ఇతిహాసాల్లోంచి కానీ ఏ విధంగా కావ్య ప్రక్రియలో మనం ఏం చేశాము, కొన్ని తీసుకుని దానికి అన్ని సర్వాలంకారాలని మనము చేసి కావ్యంగా శోభించేట్టుగా చేశాం. ప్రబంధంలో కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరిస్తూ చిన్న ఒక సంఘటనను, ఒక సందేశాన్నో, ఒక కథనో తీసుకుని దాన్ని సర్వాలంకార శోభితం కూడా చేసి ప్రబంధంగా దాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాం. అంతే కూడా కాకుండా ఈ ప్రబంధం అనేది పరిపూర్ణత్వాన్ని కలిగిన సాహితీ ప్రక్రియ. ఇది ఉంది, అది లేదు, ఈ రసం సరిగ్గా ఉంది, లేదు, నాయకుడు సరిగ్గా ఉన్నాడు, లేదు, వస్తువు సరిగ్గా ఉంది, లేదు, వర్ణనలు సరిగ్గా ఉన్నాయి, లేదు, శైలి సరిగ్గా ఉంది, లేదు అంటానికి లేదు. సమాహారం చేసే సకల కళలు, సకల విభాగాలు కూడా సమన్వయపడుతూ ఒకదానికి ఒకటి సహకరిస్తూ ఆ ప్రబంధాన్ని సర్వమంగళంగా, సర్వశోభితంగా, సర్వశుభంకరంగా తీర్చిదిద్దుతాయి. అదే ఏంటో మళ్ళీ ఒకసారి గమనిద్దాము. ప్రకృష్ట పదబంధము కలది ప్రబంధము. ఆశిస్సు, నమస్సు, శ్రేయము, వస్తు నిర్దేశము కలది కూడా ప్రబంధము. ఇవి అన్నీ ఉన్న ప్రబంధాలు ఏమిటి, ఏమీ లేకపోయినా ప్రారంభ దశలో కొంచెం చేసి ఏ విధంగా చిన్నపిల్లలు ముద్దు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే తల్లిదండ్రులు దాన్ని అర్థం చేసుకుని పక్క వాళ్ళకి చెప్పి అబ్బాయి ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడు అని మురిసిపోతారు. ఆ పిల్లవాడు ఇంకొంచెం పెద్దవాడు అవుతున్న కొద్దీ స్పష్టతని తాను పొందుతాడు, పలికే విధానాన్ని మార్చుకుంటాడు. అదేవిధంగా ఇక్కడ తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా కావ్యంలో ఉన్నప్పుడు కావ్యానికి మహాకావ్యానికి విభేదాలను గుర్తించలేదు. కొన్నాళ్ళు కావ్యానికి ప్రబంధానికి కూడా గుర్తించలేదు. ఒక మాదిరిగా రాసి నా పోటీది ఉందనుకోండి, వంట రాదు, ఏదో చేస్తుంది, చేసి ఎలా ఉంది అంటే చాలా బాగా చేశాను, అమోఘంగా చేశాను, మీరు తినాల్సిందే, మీ నోరు ఊరిపోతుంది అని కబుర్లు చెప్తాను. కానీ అందులో నిజంగా అంత సత్తా ఉండదు. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, నాకంటే బాగా వంట చేసి, నాకంటే రుచిగా పెట్టి, నాకంటే ఇంకా తినాలనిపించే విధమైన వంటకం దొరికినప్పుడు అరే నా వంట అనుకున్నా కానీ అనుకున్నంత గొప్పగా లేదు, ఇంకా ఇంత బాగా చేశారు అంటే నేను చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది అని అనుకుంటాము. అదేవిధంగా కావ్యం చేసినప్పుడు మొదటి కాలంలో ప్రారంభ దశలో నాచన సోముడు కుమార సంభవం అనే ఒక ప్రబంధాన్ని రాశానని అనుకున్నారు. ఆయన కూడా ఇతివృత్తం ఇవే తీసుకున్నాడు. కానీ దాది ప్రౌఢ ప్రబంధం అయింది, అందరికీ అర్థం కాలేదు, సర్వలక్షణ శోభితం కూడా కాలేదు. ఆ విషయం ఎప్పుడు తెలిసింది, ఎప్పుడైతే అల్లసాని పెద్దన గారు అల్లిక జిగిబిగితో చక్కటి దానితో మను చరిత్ర అనే ప్రబంధాన్ని రాశారో, మనకి అందించారో,
ఆ మను చరిత్ర చదివిన తర్వాత ఇందులో ఇవి ఇంకా చేరవలసినవి ఉన్నాయి. ఈ కుమార సంభవంలో ఇది చేరలేదు, ఇది లేదు, ఇది లేదు. ఇవి కూడా చొప్పిస్తే కానీ ఇది సంపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైన ప్రబంధం కాలేదు అనే విషయాన్ని గుర్తించారు. కానీ దాన్ని అలాగే స్వీకరించారు, అలాగే గౌరవించారు. ఈ ప్రబంధం అనేది ఏ విధంగా ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే కుమార సంభవం అనేది ప్రారంభ దశలో ప్రౌఢ ప్రబంధం అనుకున్నాము, కానీ అది పూర్తిగా జనాల దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయింది. భాష చాలా కష్టంగా ఉంది, మార్గ కవిత్వంతో ఉంది. అప్పుడు మళ్ళీ మన చరిత్రను చూసిన తర్వాత ఆహా, ఇది పరిపూర్ణ ప్రబంధము, ఇందులో ఇన్ని ఉన్నాయి, ఇన్ని అంశాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి అని అనుకోగలిగారు. అసలు ఈ ప్రబంధానికి ఉన్న లక్షణాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని గమనిస్తే మొట్టమొదట ప్రబంధ రచన ప్రారంభం అయ్యేప్పుడు ప్రార్థన, మంగళం ఉండాలి, తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇతివృత్తము పురాణంలోంచి కానీ ఇతిహాసంలోంచి కానీ తీసుకోవాలి. అలానే ఇంటింగా తీసుకోకూడదు. ఒక చిన్న విషయాన్ని తీసుకుని, అంశాన్ని తీసుకుని దాన్ని విస్తృతపరచాలి. దానికి ఎన్నో అలంకారాలు చెయ్యాలి, సొబగులు చేయాలి. ఏ విధంగా మనం అన్నం తీసుకుని దానిలో బిర్యానీ చేయాలంటే ఎన్నో కూరలు, ఎన్నో మసాలాలు, ఎన్నో పద్ధతులు అన్నీ జోడించి చేస్తేనే అది ఆ పదార్థంగా మారుతుంది. అందులో ఆ లక్షణాలు అన్నట్టే ఆ వస్తువులన్నీ కూడా ఉండాలి. ఆ కూరలు ఉండాలి, ఆ మసాలాలు ఉండాలి, ఆ బియ్యం ఉండాలి, ఆ వండే తీరు సరిగ్గా ఉండాలి. అప్పుడే ఆ బియ్యంతో వండిన పదార్థము బిర్యానీలాగా మారుతుంది. అదేవిధంగా ఏదైనా సరే ఇక్కడ ప్రారంభంలో ప్రార్థన ఉండాలి, మంగళం చెప్పాలి. అంతేకాకుండా తీసుకునే ఇతివృత్తము పురాణాలలోంచి కానీ ఇతిహాసాలలోంచి కానీ, మను చరిత్ర, వసు చరిత్ర అనేవి మనం వచ్చే వాటిల్లో చూద్దాము. కొన్నేమో పురాణాల నుంచి, మార్కండేయ పురాణం నుంచి అంటారు, కొన్ని మహాభారతం నుంచి అంటారు. ఆ విధంగా ఇతిహాసాల నుంచి, పురాణాల నుంచి తీసుకున్నారు. కొందరు అత్యంత ప్రతిభావంతులైన వాళ్ళు స్వతంత్ర కల్పనలు కూడా చేశారు ఇతివృత్తంలో. ఈ తర్వాత వర్ణనలు ఉండాలి. వర్ణనలు ఉండాలి అంటే నేను ఎప్పుడో నా చిన్నప్పుడు చదివిందండి. అప్పుడే అమ్మాయి, అందాల అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి ముంగురులు ఇట్లా ఇట్లా కదులుతూ ఉంటాయి. కదులుతూ గాలితో పాటుగా మేము వస్తున్నాం సుమా, మా నడకలు కూడా చూడు అని అంటున్నాయి. ఇంతలో ఆమె నుదుటిన ఉన్న కుంకుమ బొట్టు అస్తమించబోతున్న సూర్యునితో నీకే కాదు ఎర్రదనము నా దగ్గర కూడా ఉంది చూడు అని అంటోంది. ఈ లోపల ఆమె తన జుట్టుని ఎగురుతున్న ముంగురులని ఇలా సరిచేసుకుంటూ చాలా ఠీవిగా కారు తలుపు తీసి కిందకి దిగి వస్తుంటే భూమాత నేను కూడా ఇంత టీవీ కలదాన్నే సుమా అంటూ ఆ ఎదురుగుండా ఈ నిలబడి ఈమెని స్వాగతిస్తున్నదా అన్నట్టుగా ఉన్నప్పుడు ఆమెలో నుండి వచ్చిన దరహాసముతో ఆమె పళ్ళు తళకలా మెరుస్తున్నప్పుడు అక్కడ పుష్పములు చల్లుతున్నారా ఈమెను స్వాగతిస్తూ? ఆ పుష్పముల యొక్క పరిమళము, సౌందర్యము, సౌకుమార్యము అంతా ఈమె దంతట్లో అలా వర్షిస్తోందా అన్నట్టుగా ఆమె 2 అడుగులు కలహంస నడుస్తోందా అన్నట్టుగా వేస్తూ లోపలికి వెళ్ళసాగింది. ఇందులో ఏమీ లేదు. సాయంత్రం అవుతుంది, గాలి చల్లటి గాలి వస్తుంది. ఆవిడ జుట్టు చల్లటి గాలికి కొంచెం రేగింది. సూర్యకిరణాలు ఆవిడ మొహం మీద పడి ఎర్రగా ఆవిడ బొట్టు కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆవిడ సుకుమారంగా నడుస్తోంది.
ఆవిడ నడుస్తున్నప్పుడు ఎదురుగుండా స్వాగతిస్తున్నాడు ఆ భూదేవిలాగా టీవీగా నీకే కాదు నాకు ఉంది అని చెప్తోంది. ఆవిడికి స్వాగతిస్తూ చల్లుతున్న పువ్వులు పడుతున్నాయ్యా అన్నట్టుగా ఆమె పళ్ళ నుంచి దరహాస వీచికలు, తెల్లని మరీచికలు వస్తున్నాయి అని ఇంత వర్ణించారు. అదేవిధంగా ఈ కావ్యాల్లో కూడా చెప్పదలుచుకున్న దానిని విస్తృతంగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు. అదే కాకుండా నాయకులే ఉండాలి, ఒక్కలే నాయకులు ఉండాలి. శృంగార రసము, అంగిరసము అంటే ప్రధాన రసంగా శృంగార రసము ఉండాలి. అంతేకాదు రాజాశ్రయమును పొందిన ఈ కవులందరూ కూడా ప్రబంధాలని అత్యద్భుతంగా మలచి మనకి అందించారు. అంతటితో ఊరుకోకుండా వాటిని రాజులకో, స్నేహితులకో, ఇంకెవరికో నచ్చిన వాళ్ళకి అంకితం కూడా చేశారు. అంటే ప్రబంధాన్ని అనే దానికి రాజాశ్రయం పొందింది. రాజకవులు వీళ్ళందరూ ప్రబంధ కవులు ప్రబంధ రచన చేశారు, సలక్షణంగా చేశారు. చేసిన దానిని తమకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి అంకితం కూడా చేశారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది అనువాదములు పనికి రావు, స్వతంత్ర రచనలే ఉండాలి అంటూ మనకి అల్లసాని పెద్దన, రామరాజభూషణుడు, నంది తిమ్మన, తెనాలి రామలింగడు, ధూజడీల ఎందరో పండితులు ప్రబంధాలని అందించి చరితార్థులయ్యారు, మనలని దీవించారు. వచ్చే ఎపిసోడులో మనం ఈ ప్రబంధ లక్షణాలు ఏమిటో ఇంకా విస్తృతంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. మనం ఒకటో రెండో ప్రబంధాలు తీసుకుని అవి సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో కూడా పరిశీలించుకుందాము. ఇప్పటికి సెలవు తీసుకుంటాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుస్తాను. నమస్తే. జై తెలుగు తల్లి.